प्रभु का शुक्र है उसके इस प्यारे वचन के लिए जो उसने सानू बख्शिया, जिस दे नाल असीं उपर उठाए जाने आ, जो साडे उत्ते किरपा करदा, जो साडे उत्ते दया करदा। असीं प्रभु दे वचन दे विचों जिहड़ियां चीज़ां अज देखण जा रहे हैं वो असीं पवित्र आत्मा दे बारे देखण जा रहे हैं कि प्रभु दे नाल असीं मसीही ये चीज़ कहने आ कि प्रभु दे नाल साडा कोई धर्म नहीं, बल्कि प्रभु दे नाल साडा एक रिश्ता आ। प्रभु दे नाल साडा एक रिश्ता आ। We do not have a religion with God. धर्म ਜਾਂ रिलीजन वो चीज़ हुंदी आ जिहड़ा कोई इंसान धरती तो स्वर्ग दे वल स्थापित करन दी कोशिश कर रहा होवे। जिस वेले असी धर्म लैने आ, धर्म नूं रखदे आ ते असी अपनियां कोशिशां दे नाल प्रभु दे नाल एक रिश्ता, एक धर्म स्थापित करन दी कोशिश कर रहे हुंदे आ। रिश्ता वो चीज़ आ कि जिस दे नाल प्रभु आप उपरों साडे नाल एक 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 रिलेशन, एक रिश्ता बना रहा हुंदा है। धर्म थल्लेों उपर नूं आ, रिश्ता उपरों थल्ले नूं आ। वो प्रभु दे वल्लों आ। जिस वेले असी प्रभु दे वचन दे विच देखते हैं तो असी अज अपनी जिस पवित्र आत्मा की जिहड़ी असी सीरीज़ शुरू की सी, गुड न्यूज़ की जिहड़ी असी सीरीज़ शुरू की सी कि प्रभु ने सानू एक शुभ समाचार दिता, उसनूं अज असी इत्थे खत्म करांगे, क्योंकि साडा अगला महीना जिहड़ा वो दिसंबर का महीना, वो क्रिसमस का महीना। सो अगले हफ्ते तो असी क्रिसमस के बारे, प्रभु यसु मसीह के आउण दे बारे, प्रभु यसु मसीह क्यों आया, प्रभु यसु मसीह दे नाल सानू विच किहड़ियां बरकतां, असी वो खुशी दे दिनां नूं मनावांगे। अगले हफ्ते ब्रदर लखवीर साडे कोल प्रभु दा वचन लैके आउणगे। खुदावंद अपने बंदे नूं बरकत दे और तैयारी दे। और तीसरे हफ्ते दे विच ब्रदर इमरान साडे कोल प्रभु दा वचन लैके आउणगे और प्रभु अपनी किरपा दे नाल अपने बंदे नूं भरे। लेकिन अज असीं इस सीरीज़ नूं कि किस तरह, किस तरीके दे नाल पवित्र आत्मा दे नाल प्रभु ने साडे नाल रिश्ता स्थापित कीता। ना एक चीज़ नूं याद रखो, पवित्र आत्मा दे नाल सानू परमेश्वर दे विच, प्रभु यसु मसीह दे विच बहुत सारियां चीज़ां प्राप्त होईयां और जिन्हां दे बारे असीं देखिया। पवित्र आत्मा दे नाल प्रभु ने अपने गिफ्ट सानू दिते आ। उसने वखरे वखरे गिफ्ट अपने लोकां नू दिते आ। प्रभु पवित्र आत्मा दी हजूरी दे नाल उन्हां गिफ्टां दे राहीं किसे नू उसने तंदुरुस्त करन दा गिफ्ट दिता, किसे नू उसने प्रभु दा वचन दा प्रचार करन दा गिफ्ट दिता, किसे नू भले काम करन दा गिफ्ट दिता और इसे तरह दे वखरे वखरे काम। इस पवित्र आत्मा दे राहीं सानू स्वर्ग दे फल प्राप्त होया जो असी वचन दे विचों देखिया और थोड़े जिहे अज भी देखांगे। लेकिन इस पवित्र आत्मा दे राहीं सब तो उत्तम चीज जो सानू प्राप्त होई, द बेस्ट थिंग वी रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड इज द रिलेशनशिप, प्रभु दे नाल रिश्ता। We do not have a religion with God. We have a relationship with our Lord. साडे कोल अपने प्रभु प्यारे दे नाल, अपने प्रभु परमेश्वर दे नाल साडा कोई धर्म नहीं, बल्कि साडा एक प्रभु दे विच रिश्ता आ और ये रिश्ता सानू पवित्र आत्मा दे नाल प्राप्त होया। किस तरह? मेरे नाल प्रभु दे वचन दे विचों देखो, मत्ती दा पहला भाव उसकी 18 तो लैके 25 आयत ताईं जिस वेले असी प्रभु दा वचन देखते हैं, प्रभु दे वचन दे विच इस तरह लिखिया कि
ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਂਡ ਆਊਟਸ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰੀਅਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਇਆ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਸਫ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਸੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੋ ਕੁਛ ਉਸ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। It is from the Holy Spirit. ਉਹ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਸੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਯਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਯਸੂ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਇਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਯਸੂ ਸੀ। ਮੀਨਸ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਹੀਬਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਮੈਨੂਅਲ, that means God with us. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਦੀ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਆ ਯਹੂਨਾ ਦਾ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਫਰੀਸੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਲੇ ਗਏ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 72 ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 72 ਉਹ 72 ਬੰਦੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰ ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ, MLA ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ, MP ਚੁਣ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਘੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜੱਜ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਤਾ ਫੈਲਾਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਜੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਮੈਨੂਅਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਿਰਾਕਲ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ we saw your works. Nobody do these kinds of deeds unless the Lord is with him. God is with you. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਵਰਗਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗਿਓਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਨਿਕੋਦੇਮਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਲਵੇ? ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਫਰਮ ਗਾਡ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁਆ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ, God knows it. He knows it. ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਦੁਆ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਵਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿਸੰਦੇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਕੌਣ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ? ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ? Isn't the Holy Spirit? We are born again because of the Holy Spirit, isn't it? Christ is born because of Holy Spirit. So ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? Holy Spirit. Don't we have a relation with God then? Think about it. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਆ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦਤ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ। He's a dancing with the joy. ਇਹ ਹੀਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਫਨਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, he is dancing for you. ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨੱਚਦਾ। ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। In Christ, God is with us. ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ, in the born again Christ in us. That's why we have a relationship with God, not religion. Not religion. ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ, ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਗੇਜ ਸਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ। He loves you. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੁਛ ਮੰਗਦਾ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ 14ਵਾਂ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 15 ਤੋਂ 20, ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਸੇਜ ਫॉर ਮੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੈਸੇਜ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇਜਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਦਦਗਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Did you see that? ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮੀ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਸੱਤ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। You know him. They do not know him, but you will know him because he lives in you. He abides in you. And that's why when the people ask, tell me, how do you feel? And we cannot explain it. That's the reason. Because they don't understand it.
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨਾਓ ਗੋ ਹੈਡ ਐਂਡ ਡੂ ਇਟ, ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਟੂ ਮੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹੇ ਮਾਨਵ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਬਦਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ, ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਈਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਕਦਮ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੀਓਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ that's a relationship. That's relationship. ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ 99 ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 99 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ, ਬਾਪ, ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ। That's it. ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਇਨਫਿਲਟਰੇਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਮੁੜ ਕੇ ਘੁਸਣ ਦੀ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਕਿਹਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਯਾਹਵੇ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੀ ਤਾਂ ਸਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਜਾਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। I am in the Father, Father in me, and I am in you. And that's a relationship. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 2 Corinthians ਉਸ ਦਾ 6ਵਾਂ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਰਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਔਰ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਫਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਫਾਈ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹੱਜ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਆ। You are the temple of God. ਇਹ ਚਰਚ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। It's a building. This is just a building. It's not a holy place. You make it holy. Because you are the temple of God. ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਨੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠਹਿਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਕਿਸੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਕਤੀਵਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ? ਚਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। You have a relationship with the Lord. You are his children. He is your father. There's nothing else. ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜ਼ਬੂਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਮਿਲੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 23ਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 23ਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਆਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। Now there is a big difference ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਧਿਓ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ। Now that's a big thing. It's a 180 degree concept ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। Let the Holy Spirit lead you. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਲੀਡ ਮੀ ਲੋਰਡ, ਗਾਈਡ ਮੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ 19ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਹਨ, ਵਿਚਾਰ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗਵਾਰਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੂਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇ 22ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣਗੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਿਆਰ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਮਰਤਾ, ਸਵੈ ਕਾਬੂ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਮੇਰੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈ ਵੀ ਸੇ ਦੈਟ? ਲਾਈਕ ਫਾਦਰ ਲਾਈਕ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਟੂ ਚੇਂਜ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਆ। ਦੇयर इज नो डिफरेंस दैन। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਆ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਜਾਦੂਗਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆਰ, ਆਨੰਦ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਮਰਤਾ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਭੈੜੇ ਆ? ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭੈੜੇ ਆ। ਬੇਵਿਚਾਰ, ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਗਵਾਰਪੁਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਾਦੂਗਰੀ, ਵੈਰ, ਝਗੜੇ, ਈਰਖਾ, ਗੁੱਸਾ, ਸਵਾਰਥ, ਮਤਭੇਦ, ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ, ਸਾੜਾ, ਨਸ਼ੇਬਾਜੀ, ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਭੈੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਹਾਲਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਨ ਅਗੇਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, when we receive his character in us, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ? ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਪੌਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਵਿਦ ਜੀਸਸ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਜੀਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗਾਡ। ਦੈਟਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਫਸੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ, Ephesians chapter 1 verse 3, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਆਤਮਿਕ ਦਾਨ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ verse 4, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਕਲੰਕ ਠਹਿਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। It's a mouthful, it's a lot. ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, all you who are sitting today in the house of the Lord, it's not an accident. You are preordained to be here. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਨੇ, he chose you before the foundations of this earth to be here in such a time. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਲਈ। ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ and he is God and he has every right to do whatever he wants. ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ? He chose you. You're here. You're blessed. ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ। ਔਰ ਵਚਨ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨੋਂ ਉਸ ਦੀ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਤ ਦੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। Let's bless his name. ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ
ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੁਪਤ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਰਥਾਤ ਸਵਰਗ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾਉਣਾ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੈਟਸ ਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ। ਦੈਟਸ ਦ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। That's the good news. And I heard that good news in 1992. 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ ਮੇਰਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। 13ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਕਦਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋ। Now, that's a relationship. ਮਸੀਹ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸੱਤ ਦਾ ਵਚਨ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ। ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਬੈਪਟਾਈਜ਼ਡ ਬਲੀਵਰ ਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ there is no condemnation for you. ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋ, that stamp. You are separated for the Lord.
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਉਸਤਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਗਿਫਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਪਾਪ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਝੱਗ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਪ ਦੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂਪਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਭਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਊਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਔਰਫਨਸ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੱਲ, ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀਏ, ਆਓ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਆ,
तू महान आ प्रभु परमेश्वर कि जिसने एक पापी दे उत्ते इन्नी किरपा की कि उसनूं अपना लिया, उसनूं अपना बना लिया और अपने प्यार दे नाल तू उसनूं भर दिता। प्यारे प्रभु, असीं ये दुआ करते हैं कि हुण जिसले असीं तेरे घरों जाइए असीं उदां दे ना जाइए जिद्दां दे आए सी, पर इस चीज़ की खुशी मनाते हुए जाइए कि असीं इकल्ले नहीं, असीं अनाथ नहीं, साडा प्यारा बाप साडे नाल आ, पवित्र आत्मा साडे नाल आ, यसू दा साथ साडे नाल आ, पवित्र आत्मा दी हजूरी साडे अंदर आ। तो सानू अपने रस्तियां ते चलाउना अपने यसू नाम दी खातर तेरा शुक्र। प्रभु जी, तेरे प्यारिਆਂ ਨੂੰ इस वेले मैं तेरे नाम दे विच छुपाउना, तेरे खून च छुपाउना, तेरे उस प्यार दे विच छुपाउना जिस दे करके खुदावंद तू इस धरती ते जन्म लिया। संसार दे नाल इन्ना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिता। तेरा शुक्र आ प्यारे बाप। ये प्यार हुण साडे अंग संग जाए, इहदी महक साडी जिंदगी चों आए कि असीं तेरे पवित्र रस्तियां दे उत्ते चल सकीए। प्रभु यसू दे मिठे और प्यारे नाम दे विच ये मंगदे और सारी संगत कहे